Ethiopia is among a handful of highly prioritized partner countries for Norway. That means that there is heavy investment in cooperation in some very specific and well-chosen areas. Human rights and strengthening of democracy is one of them. Education is another one. But the biggest one in terms of investment, that is climate and forest conservation. The cooperation goes back to some 10 years back. Ethiopian government has committed politically to very ambitious programs and to very ambitious objectives. The development strategy of Ethiopia is based on zero emission. Now, that is a very important political undertaking. They have set out to achieve middle income status by 2025. That's just around the corner, and they are working hard to achieve that while achieving zero emissions. I think such an undertaking is very progressive, it's very dynamic, and Norway is very proud to be partners with Ethiopia in this very important undertaking. Norwegian Church Aid came to Ethiopia in 1974 with a big humanitarian response to the crisis at that time. So Norwegian Church Aid have been in Ethiopia for more than 46 years. Today we are working with water, sanitation, hygiene as one important program. We are working with peace building, gender-based violence, and also climate resilience. And this church forest program or faith-based climate action is a part of this climate resilience program. The International Climate and Forest Initiative is focusing on saving the big forest, the rainforest, the tropical forest in the world. And in that sense, Ethiopia is a bit different. There's not that much forest left. However, we want to preserve the forest that is here and try to expand and plant forest. But the actors and some of the initiatives that are coming out of NICFI is they see the church and religious communities as an important actor. The church forest program, it is prominent amongst the elements for a new strategy. Yes. Yes. For us, it's important that we support the national vision, Yes. the national goals. Very good. And that will be through both government and non-governmental organizations, and also other interesting actors as the churches and religious communities, religious leaders, and others. So we hope that this will this pilot that we've been funding now, it's only 5 to 6 churches and monasteries, but that Norwegian Church Aid and the church leaders will be able to scale this up to other places in the country and also more churches. But most importantly, in this deeply religious country, Ethiopia, then having the most important religious institution on top of the climate agenda would bring millions together and then mobilize them for our effort towards adapting or mitigating climate change. That's the most important one, the symbolic one. And that is also the church's role as an influencer and as a mobilizer. Exactly. Yeah. The partnership between the Ethiopian Orthodox Church and Norwegian Church Aid is a long partnership. It's one of our partners that we started the cooperation with back in 1974. And during the years we have had a lot of different activities with the Ethiopian Orthodox Church when it comes to peace building, HIV/AIDS, gender-based violence, and also tree planting, different kind of climate activities. So it's a very broad, we have a very broad cooperation and a very good and fruitful relationship with the Ethiopian Orthodox Church. We designed the Ethiopian church forests
initiative, the project, mainly as a result of two main objectives. One is the problem. The forest cover in Ethiopia has been shrinking from time to time very dramatically. The other thing is the Ethiopian church forests has a very long years of experience, thousands of years of experience protecting forests. That's why we can see forests only sheltered surrounding the Ethiopian churches and monasteries. So we can see that there is a resource, there is a teaching within the Ethiopian Orthodox Church that we can use to develop it as a kind of afforestation, reforestation methodology. ከኤንሲኤ ጋር በሰፊው ከጎጃም 5 ገዳማት በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ደግሞ የመናገሻ ጋራው መድኃኔዓለም ገዳም በስፋት እየሰራንበት ያለ ስራ ነው። በደን ልማት ማለት ገዳማቱ በዙሪያው ያሉ ገዳማትን ብቻ ሳይሆን ነዋሪዎችንም ጭምር ያካተተ በአካባቢው እየኖሩ እስከሆነ ድረስ ለደኑ እንቅፋት ይሆናሉ ብለን ምንላቸው ነዋሪዎችም ከእንጨት ጥገኝነት የሚላቀቁበት ስራ እየሰራን እንገኛለን። ቤተክርስቲያኗ የእጽዋትን ጥቅም የደንን ጥቅም በሰፊው ለምእመናን ታስተምራለች። ከትምህርቶቿ መካከል ያው ኢኮ ቲዮሎጂ የምንለው እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ የሚሰጥ ነው። ኢኮ ቲዮሎጂ ማለት ስነ ምህዳራዊ የነገረ መለኮት ትምህርት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ስለ ስነ ፍጥረት ያለው አስተምሮ እጅግ ሰፊ ነው። ለዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ለተፈጥሮ ያላት ቦታ እጅግ ሰፊ ስለሆነ በነገረ መለኮት ትምህርቷም ለተከታዮቿ ታስተምራለች። እጽዋቶች ተለሉ ተፈጥሮ ሀብት ተለለ የኛ ህይወትም የለም ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ህይወትና ተፈጥሮ ሀብት ደኖቹ በአንድ ህይወት ነው የሚታዩት እና የኛ ባህሪ ቀጥታ የሚስማማው ከደኑ ጋር ነው። በሌላው ዓለም እንኳን የማይገኙ የእጽዋት አይነቶች የሚገኙት በገዳማትና በአድባራት እንዲሁም ደግሞ በቤተክርስቲያኗ ዙሪያ በሚገኙ ደኖች ነው። ሀገር በቀል ዛፎች፣ አንጋፋ ዛፎች እና ከዓለምም የጠፉ እጽዋትም የሚገኙት ዞሮ ዞሮ በገዳማት ዙሪያ በሚገኙ ደኖችና እጽዋት ነው። ለዚህ ቤተክርስቲያኗ አሁንም በዚህ ዙሪያ ላይ ያላት አቋም አይለወጥም። እኛም የው ባለ አቅጣጫችን ሃይማኖት አባቶች በንስሐ ልጅም ሆነ በማናቸውም ያስቸገረውን እየመከርንና እያስተማር የው እንዲከበር በማድረግ ሁላችንም እየታገልን መሆናችንን የው ሁሉም ያውቃል ማለት ነው። When you see the environment around Ethiopia these days, it's more of degraded and eroded. But when you see the Ethiopian church forests, they are like kind of Ark of Noah, preserving the tree species, the animal species, the flora and the fauna. So we are, targeting these church forests so that they can be sources of life. Around the churches, this is a symbolic forest and holy. Yeah, So holy. it's also a gene pool where we'll find indigenous species and then and small animals, big animals. So this is important in the sense of taking care of nature and illustrating it. በዚህ ገዳም ውስጥ በዚህ ደን ውስጥ ብዙ ብርቅዬ አራዊቶች አሉ። እንግዲህ ወደ 16 ብርቅዬ አራዊቶች አሉ። እዚህ በቅዱ መሰረት ሁለት ችግኝ ጣቢያ እናቆማለን ይላል። ሁለቱ ተቋቁመው በአንድ አመት ውስጥ 136500 የተለያዩ ችግኞች አምርተው የምታዩት በየቦታው የተከልናቸው ተከሎች ከዛ የመጣ ችግኝ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የፕሮጀክቱ ችግኝ ጣቢያ 0.8 ሄክታር ስፋት ያለው መሬት ነው። በዚህ ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን ችግኝ ማፍላት ይቻላል ተብሎ ነው የሚገመተው። እያፈላንም የምንገኘው ከዚሁ ደኖች ዘር ፍሬ ተመርጦ ጋዘና ተሰርቶ በዛ ላይ ተጣርቶ እንደገና ተሽጦ እዚሁ ለቤተክርስቲያኗ ገቢ እንዲሆን ዘሩም ደግሞ የቤተክርስቲያን ደኖች ደግሞ ወጣቱ
እንትን ብሎ የኛን አፍልቶ ወጣቱም ስራ እንዲያገኝ እያደረጉልን ስለሆነ በጣም እያመሰገንንና ደስ እያለን ተቀበለናቸዋል። አሁን አምናን የጀመርነው በ2012 በዛን ሰዓት የተከልናቸው ችግኞቹ ዛሬ ሲታዩ በጣም የአንድ አመት ተክሎች አይመስሉም። የ3 የ4 አመት ተክሎች ነው የሚመስሉት። ዘንድሮም ደግሞ ከዚያ ባጣፋ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ተክለናል። ለገዳማትም ሶላር ትልቁን ሶላር ወይም 300 ዋት ያለውን ሶላር አቅርበናል። ለእያንዳንዳቸው 2-3 ሰጥተናል ለእያንዳንዱ ተቋም። ለአርሶ አደሩም ማገዶ ቆጣቢ ምድጃና ሶላር አሁንም ለአርሶ አደር የነፍስ ወከፍ ሶላር ሰጥተናል። እንግዲህ እኛ የው በጽዋፍ ነበረ ጽዋፏም በዚያች ብልጭ እያለ በጣም እንትን ነበረ ጨለማ ነበር በጨለማ ነበር የኖርን። ዛሬ ግን እንዳለ ከ8 እና ከ10 በላይ አምፖል ገብቶ እንዳለ ሌሊት ማህሌት ስንመጣ ሙላው ይበራል። ፀሐይ ነው እንደውም ከቀኑ ፀሐይ ይመረጣል ሌሊቱ እና መጽሐፍ ብናይ ቅዳሴ በመንገባ ሰዓት ሌሊት በሆነ በቅዳሴ ሰዓት መጽዋፍ አናበራ ምናለን በሶላር ብቻ ነው የምንጠቀም። ሁሉንም በቃ አሳክቶ ይዞልናል ማለት ነው። ቀደም ይገርማችኋል ኪዳን ስናደርስ እየዳበስን እንገባለን። ከዚያም የምናደርሰው ኩራዝ የምትባል ነገር አለች ትነበረች አለች እንዳብነት እቺ ኩራዝ በኩራዝ ነው የምናደርሰው ነበር። በጣም ያሳዝናል። ለቤተ ክርስቲያኑም ለህልውና በጣም እንደ በተፈጥሮ ናፍታ ሸታችን ይሸታል እና ለቤተ ክርስቲያኑ አይስማማውም እና ተችግራችን አንፃር ግን በዚህ ኪዳን ሰውታት እንቆማለን። ልክ ጠራኑ የኛ አይደለም ለቤተ ክርስቲያኑ ለኛ በራሱ ጠራኑ ሁሉም እንደሚያውቀው ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን አይደለም። ይሄንን 3 ሶላር በማስገባ ዛሬ እንደልባችን እኮ ብለን ሳይታት እንደፈለገን እንቆማለን። ጸሎት እንደፈለገን እናደርጋለን። በየቤታችን በየዶርማችን እንደያቅሙ ገብቶልናል። በንብ እርባታ የተለያዩ መሬት የሌላቸው ወጣቶችንና ቤተክርስቲያን ተጠቃሚ አድርገናል። እንግዲህ ወደ 110 የሚሆን ዘመናዊ ቀፎ ገዝተን 70 የሚሆነው ለ3 ገዳማትና 40 የሚሆነው ደግሞ 2 ቦታ ላይ 2 ቀበሌ ላደራጃቸው 12 ወጣቶች ዘመናዊ ቀፎ ሰጥተናል። ገዳሙ ውስጥ በተፈጥሮ ደን የተሸፈነ ስለሆነ ለንብ እርባታ ይመቻል። ይሄንን አጥንተው ይሄን በማከለ ሁኔታ እስካሁን ወደ 20 የሚሆን ቀፎ አምጥተው አንድ በሙያ ማሰልጥነው ሁለተኛ ማቴሪያሉን ሁሉ አሟልተው በአሁኑ ሰዓት ቤቱንም የንቦችም ሰርተው የንብ እርባታም እንዳስጀመሩልን ይታያል፣ ተቀርጧል፣ ይታወቃል ማለት ነው። ደሃ ወጣቶች ቤተሰብ ጋር ጥገኛ የሆኑ ወጣቶች ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ሄደው በቀን ስራ ይተዳደሩ የነበሩ የራሳቸው የሆነ አሴት የሌላቸው ወጣቶች ነው ተመልምለው ወደዚህ ስራ የገቡት። ስራ ማግኘቴ ደስ ይለኛል። እኔ ስራ አጥኜ ነበር የምኖረው። ወይም ስራ ይሄ ድርጅት ሲመጣ ይሄንን 20 ዘመናዊ ቀፎ ሰጠን ከነ ግንባታው ራሳችንን እንቀይራለን ወይም ሌላ ነገር እናደርጋለን ብለን እኛ ድርጅቱን እያመሰገንን ነው። ይህን ሲደረግላቸው ግን እነሱ እዚህ ደኑን ሊንከባከቡ ሊያለሙ ለሌላው ህብረተሰብ ግንዛቤ ሊያረጉ ችግኝ ሊተክሉ ሊኮተኩቱና ደኑን ሊንከባከቡ ነው። አይ የቀደሙ ሃይምሮዬና ያሁኑ ሃይምሮዬ እኩል አልመጣልኝ ይላል። ዛኔ ሃይምሮዬን የዛኔ የነበርኩበት ሃይምሮና አሁን ያለሁበት ሃይምሮ ሲያየው አሁን ወደ ስራ ሰማርቻለሁ። ግን ቀደም ወደ ስራ አልተሰለፍኩም ነበር። ዝም ብዬ ዘተምር ነበር ያለው። አሁን ወደ ስራ ተቆርቆሬ ወደ ስራ እየሰራው ነው ያለው። እናትና አባቶቼ ሁለት ያልገለጡልኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የደን ልማት የገለጸልኝ ሀብት አግኝቻለሁ ነው ማለት ፈልጌ ነው። ቀደም ትምህርት የለኝም ነበር። አሁን ትምህርት የለኝም ለቤተሰቦችም የረባማል ሰራ እዚህ ተደራጀው በኋላ እዚህ የመጣው እየሰራው በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ደግሞ ዙሪያውን ገዳሙ ውሃ ገብ መሬት አለው። ስለዚህ ይህን ውሃ ገብ መሬት ይህች በአንድ ክረምት ውሃ ብቻ ሲያመርት የነበረው ገዳም አሁን ግን በአመት 2-3 ጊዜ እንዲያመርት ለማድረግ እንደምታዩት ባለ ስንት ሲሲዬ እንደሆነ ጎማ አምጥተዋል። መንገዱ ሰርተዋል። ቱቦም እየቀበሩ ነው፣ እየጀመሩ ነው። እንግዲህ ወደፊት በአመት 2 ጊዜ 3 ጊዜ ገዳሙ እያመረተ የበለጠ ለራሱን እንዲችል ሊያደርገው ይችላል። ተገዳማ ተደን ውስጥ እየሰበርና አላስከበርናትም። ገዳማን ያው እናነደውት እናጣል። የተቀን ማገዶ መብራቱም ማገዶ ስለሆነ እንጨቱም ማገዶ ስለሆነ ያው ብንከለከልም አልተከለከልንም እያን እየተሻለክን እየገባን እየሰበርን እያመጣን ነበር መንጋገር። ዛሬ ተንጨቱም ታግሰን ተደኗም ታግሰን ደናችንን እያስከበርን ነው ያለን። ፊት ደን ወይም ሁሉም በአልተከበሩ ጊዜ
ይው ኩበቱ ምኑ ነበር የሚባል በኩበት ነበር የምንጠቀም የምንጋግርም ቁጭ ነበር። እርጥቡን ደረቁን ነበር የምንሰብር እንጨት ወይም ማለት ነው። አናውቅም ነበር ፊት እርጥቡን ዘንጥለን አምተን በየደጁ ማንጣት ነበር። እርጥብ ደረቅ ነበር ምን መብራትና ምጣድ እየቆሰቆስን አይናችን እየጠፋ እየተላጠ እርጥቡን እንጨት አምተን እሺ እያደረግን ነበር እንዲህ ስንጋግር ምንውል በመቅቢያ ማለት ነው። ከባስና ደረጃ በትምህርት ቤትና በቀበሌ ደረጃ ነው የምናደራጀው። በትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎችን የአካባቢ ክበብ አባላት አድርገን እናደራጃለን። የቀበሌ ወጣቶችንም የአካባቢ ክበብ እንክብካቤ አባላት አድርገው እናደራጃለን። እነሱን አደራጅን ስልጠና ሰጥተናል። ትምህርት ቤቶችን በትምህርት ቤት ላይ የተቋቋሙት ድርጅት ክበብ አባላት አንደኛ ስለ ደን ጠቀሜታ በትምህርት ቤቱ በክበባቸው አማካኝነት ይወያያሉ፣ ሄደው ለቤተሰቦቻቸው ያስተምራሉ። ሁለተኛ ችግኝ ጣቢያ አቋቁመው ትምህርት ቤቱ አካባቢ ተከላ እንዲያካሂዱ እናደርጋለን። ይሄም ለደን ልማቱ አስተዋጽኦ አለው። 59 አካባቢ የሚሆኑ ወጣቶችን በየቀበሌው አደራጅተን የአካባቢ ክበብ እንክብካቤ ክበብ አባላት ሆነው እንዲሰሩ አድርገናል። እነሱ በመደራጀታቸው እኛ በመናዘጋጀው ጉድጓድ በኩትኳቶ ሲያስፈልገን ሌላ ለደኑ የሚሆን እንክብካቤ ሲያስፈልገን ወጣቶችን እንጠቀማለን። ኃይል ቆጣቢ ምድጃ ወይም ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ሶላር ሰጥተናል። ለገዳሙም ለአርሶ አደርም እነዚህ አርሶ አደሮች እኛ ስንሰጣቸው ምንድነው የምንዋዋላቸው ውል የሰጠናቸውን ዋጋ የሚያወጣ ያህል ጉልበት ነፃ ለደን ልማቱ እንዲያውሉ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ነፃ ስጦታ የሚባል ነገር የለም። ነፃ ስጦታ እንደሚታወቀው ተረጅነትን ያጎለብትብናልና ገበሬ የተሰጠውን የግብአት ዋጋ ያህል ለደን ልማቱ በጉልበቱ ያግዛል። ደንና አየር ንብረት ህግ የወጣ በፖሊሲ የወጣ ፖሊሲ አለ በኢትዮጵያ መንግስት። እሱን ፖሊሲ ለእያንዳንዱ ለሚመለከተው ከቀበሌ እስከ ወረዳ ላለ አካል ስልጠናውን እንሰጣለን። ይሄ ከዚህ ቀደም የነበረውን የደን ጭፍጨፋ የሚያስቀር ትልቁ መሳሪያችን አሁን ይሄ የደንና የአየር ንብረት ፖሊሲ መንግስት ያወጣውን ግንዛቤ ለማለማን እንሰጣለን። በወረዳ ደረጃ ላለ ፖሊስ፣ በወረዳ ደረጃ ላለ አቃቢ ህግ፣ ለፍርድ ቤቶች፣ ለአስተዳደር ሰዎች፣ በቀበሌ ደረጃ ያለ የቀበሌ አመራርና ለሌሎችም ለባለሙያዎች ስልጠናውን እንሰጣለን። ስለ ስልጠናውማ እኔ ኦርቶዶክሶች ናቸው የጠሩንም የኮተኮትንም ወሰኑን ደኑ እንደዚህ እንዲሆን አሉን። አየን የደደቀው እንደደቀ ደስ አለን። ሄደን አይተናል። እዚህ እንትን ደን አይተናል። በመኪና ሄደን አየን። በጣም በተስኪያንም መጥቼ ተናግሬያለሁኝ። ሌላው ጋው መሬት እንዲህ ሲሆን እንዴት እኛ ማንጠብቅ ከብቶቻችን እንሰር፣ ዘበኞችን አታስደንግጧቸው፣ የጋራ ነው የነሱ ብቻ አይደለም እያልን ነው የምንናገረው። እዚህ መስከላ ያለን ሳር በቃ ያንን ነው የምንዋጋ፣ ዘበኛ ያብረን ነው የምንዋጋ። ያንን ሳሩም ኋላ ለእኛ ነው እንጂ ለነሱ አይሆንም። ይሸጣል። ምን ይሆናል? ለታቦት ይሆናል። ምን ይሆናል? ምን ያደርገዋል? ወሲ አልሙ ልሙ ነው ያለ እንጂ ይሄ ሁሉ እየተናገር ነው። የሾላ አርሶ አደር ህይወት ነው ምንድነው? ይሄ የምታዩት የሚዘራ ይሄ የሚታጨደው የሚወቃ በዚህ መሰረቱ አንዱ ተሉ ጋር ግዳፉ የጀሾ ነው። አንድ ሳኒ ጀሾ ለምሳሌ ቅጠል ጀሾ 10 ብር 15 ብር ነው የምትሸጥ። ለምሳሌ አንዷ መሬት 3-4 ጊዜ ነው የተገደደ 48 እንትን አለው ርዝመት አለው ይሄ እና በሜትር ነው የተተከለ። እነዚህን በ48 ስናባዛቸው 400 ምናምን ብር አግኝቷል ማለት ነው። አንዲቷ አንድ እንደው በቀላሏ አንዲቱ ጀሾ ይቺ ብንወጣ አሁን 10 ብር ይወጣታል ብለን ብናስ ይሄ ቦታ በጣም የተጎዳና ተዳፋትነቱን በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ምንም አይነት ነገር የሌለው የተገጋጠ ቦታና የተጎዳ ቦታ በዚህ በአካባቢ ለነበሩ ሰፈሮች በጣም አደጋ ውስጥ ይንሸራታል ተብሎ የሚጠበቅ ቦታ ነው። ይሄ ተንሸራተ ማለት ምን ነው? ከዚህ በታች ያለ የእርሻ ቦታ የሚሆን የመኖሪያ ቦታ ሙሉ በሙሉ ይሸፈናል። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ተሞክሯል። እዚህ አካባቢ የደረሰ ችግር አለ። እንደዚህ የነበረ ተራራ በዚህ በአካባቢያችን የነበረ ተንሸራቶ 7 የሚሆኑ ሰዎች ሞተዋል እዛ ቦታ ላይ ታፍነው። ይሄ ተራራ ቢናድ ይሄ ተራራ ወርታ ቢንሸራተት እንዳያችሁት ይሄ የምታዩት ጥሩ ያበቀለ እርሻ ቦታ ያለው ቦታ በሙሉ ይሸፈናል። ሁለተኛ ሰፈሩ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ የህይወት አደጋ ይደርስባቸዋል። መዘራት ከዚህ ቀደም ተዘርቶ የማይታወቀው እንደ በቆሎ አይነት ሰብል እንኳን እየተዘራ ነው ያለው። አሁን ለምን እርከን ተዘርቶበታል። ሙሉ በሙሉ በእርከኑ ላይ ተከላ ተካሂዶበታል። ደን ላይ በጣም የሚመጣው ጎርፍ ወይም ኢሮዥኑ በጣም ከፍተኛ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን በአደረግነው ተከላ ኦልሞስት ቁሟል ማለት ይቻላል። ህብረተሰቡም ኦሲ በሰጠው ግንዛቤ በየጊዜው ከሃይማኖት አባቶች ጀምሮ ከአርሶ አደሩ ከሴቶች ከወንዶች ከእናቶችም እያደረገ በሰጠው ግንዛቤ የኔ ብሎ በመንከባከቡና በመጠበቁ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሷት እናገኛታለን ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኗ የተሸረሸረ መሬትና ስንት የተጎዳዳ የተገጣጠመ መሬት ነበር። ያንን ደግሞ ይኸው ከህብረተሰባችን ጋር በማስተማርና እነሱ አይዟችሁ በማለት ፍል በማቅረብ እኛ ደግሞ ህብረተሰባችንን በማስተማር በማስተባበር
ሁሉንም አምጥተን ዛሬ ያው እንግዲህ የተጎዱ ቦረቦሮችን ወደ አረንጓዴ በመመለስ አታክልት በመትከል በማስፋፋት ሁሉንም እየተረዳን መኖራችን ዛሬም ያው እንግዲህ እስከዛሬው ሰዓት ይታወቃል ማለት ነው። በዚሁ በዱሩም ያው ኩበትም ምንም እያልን ያው በጣም ነበር መንፈጅ። ግን ዛሬ በአንድ ሸክም እንጨት 2 ሰንበት 3 ሰንበት እናልፋለን። አንድ ጊዜ ፍልጥ ብቻ ነው የምንቆሳቆስ። የለም ማገዶ አይፈጅብንም። በኩራዚቱ ነው እንጨት ሸጉጠን ያችን አብርተን ነው። ይኸው የእንጨቱ ችግር ነበረ። ዛሬ ደህና ቆጣቢ እንትን መጣልን። ደህና እየተጠቀምን ነው። ገና እየተደሰትን እየተጠቀምን ነው። መብራቱ እንደ ልባችን መጥቶልን ዛሬ እየተደሰትን ነው። እያማረልን ነው። የኩራዙንማ ዳምበው ጥለት ናንዚ ያጠፋባቸዋል እንዚ እንትን ይልባቸዋል። እንደገና ክብሪት ተጭሮ ክብሪት ማድ ሳተነቦ ነበር ተነዶ የሚያያዝ። አሁን አበሩ እዚያቸው ተንበለበሉ አሉ። ተማሪ 2 አሉ። እነዚያ እዚው ነው ያጠኑበታል። አሁንም ይቺ ትልቁንም ቢሆን ከብትን ተንታልንባት በዚያችን ቢሆን ተለያይተው ይሰራሉ። ሁሉም ባትሪ ወይ ይሄ የማጎደው ቆጣቢ ምድጃና ሶላሩ ለደን ልማታችን ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። አቅሙ የሚኖረን ቢሆን ለሁሉም የቀበሌ ነዋሪ በቀበሌ ውስጥ ለሚኖር አርሶ አደር የዚህ ዘመናዊ ምድጃ እና የሶላር ተጠቃሚ ብናደርገው እርግጠኛ ነኝ ደን ልማቱ ከዚህ የበለጠ ሰላሙን ጠብቆ ልማቱን ጠብቆ ወይም በምንፈልገው አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል ብዬ አምናለሁ። እኔ የባለቤትነት ደብተር እንዲያገኙ ካደረግነው በህግ ፊት ከሰሱም ተከሰሱም ህጋዊ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለአምስቱ ተቋማትም ዲማርኬት ተደርጎ በኤሪያው ተለክቶ በጂፒኤስ ተነስቶ ደብተር ተሰርቶላቸው አምስቱም የሰርቲፊኬት እንዲያገኙ አድርገናል። Our hope is of course that we will see the forests expand and perhaps we will not talk about remnant forest in some years. Perhaps we will talk about the chain of forest along Ethiopia. Perhaps we'll talk about the chain of forest that crosses Ethiopia in many directions. This church forest project is a very interesting project because we are able to protect the indigenous forest here in Ethiopia, and the plan is also to expand it. And I think we are able to do something unique in close cooperation with a key actor here in Ethiopia. So I'm very enthusiastic, and I think that the Church Forest Project, and particularly cooperation with the Ethiopian Orthodox Church, is extremely important and also innovative, and we are able to make a difference and create something unique that very few actors are able to do.